नमस्कार मित्रांनो, मी सौ जयश्री झांबरे, के विद्यालय जलगाव. Today we are going to learn, friends, today we are going to learn 9th standard Science and Technologies, chapter number 1, Laws of Motion. Then, for this, we must understand what is motion. Then we take some examples. The flight of bird, a stationary train, leaves flying through air, and a stone lying on a hill. Then, in which of these examples we can sense motion? We can sense motion in the flight of a bird and leaves flying through air. कारण काय आहे, पक्षी आकाशात उडतोय हे आपण बघू शकतोय. आपल्याला लक्षात येतंय की तो गतिमान आहे, तो मोशन मध्ये आहे. झाडावरून पान पडतंय ते सुद्धा गतीत आहे, आपल्याला समजू शकतंय. अ स्टेशनरी ट्रेन, ट्रेन ही स्थिर आहे हे आपल्याला कळतं, म्हणून आपण काय म्हणतो, ट्रेन ही थांबलेली आहे, उभी आहे, म्हणजे ती गतिमान नाही, ती स्थिर आहे. अ स्टोन लाइंग ऑन अ हिल, हे सुद्धा याच्यामध्ये सुद्धा आपण मोशन अनुभवत नाही. देन in this example also we can't sense motion. We can take again one example. Suppose you are traveling in a bus and a person is sitting next to you. Is the person sitting next to you is in motion? Yes or no? If that person is in motion, according to you, that person is in motion. But according to the person outside the bus, sorry, according to you, that person is not in motion, but according to person who is outside the bus, that person is in motion. म्हणजे तुमच्या सापेक्ष ती व्यक्ती जरी स्थिर असली तरी बाहेरच्या बसच्या बाहेरच्या व्यक्तीच्या सापेक्ष मात्र बस मधील व्यक्ती ही गतिमान आहे. म्हणजेच काय की मोशन ही रिलेटिव्ह आहे. मोशन इज अ रिलेटिव्ह कन्सेप्ट. गती ही सापेक्ष आहे. मग आता याच्यावरून आपण गतीची डेफिनेशन काय करू शकतो? अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोझिशन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, अदरवाइज इट इज ॲट रेस्ट. वस्तू गतिमान आहे असं तेव्हाच म्हटलं जातं जेव्हा ती तिच्या सभोवतालच्या वस्तूंच्या सापेक्ष गतिमान असते, अन्यथा ती स्थिर आहे असं आपण म्हणतो. मोशनची डेफिनेशन परत एकदा लक्षात घ्या मित्रांनो. अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोझिशन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग अँड अदरवाइज इट इज ॲट रेस्ट. आता आपण पुढचा टॉपिक लक्षात घेऊ, तो म्हणजे डिस्टन्स अँड डिस्प्लेसमेंट. डिस्टन्स आणि डिस्प्लेसमेंट हे समजून घेण्यासाठी आपण एक उदाहरण लक्षात घेऊ. बघा, सपोज हियर यू कॅन सी प्रशांत अँड शीतल्स हाऊस अँड दे वॉन्ट टू गो टू स्कूल. शीतल फर्स्ट वेंट हर फ्रेंड्स हाऊस Sangeeta. It is 500 meters from her house, and from Sangeeta's house she went to school like this, and then she reached at school. But Prashant directly went to school from his house to directly at school. Then see here about Prashant and Sangeeta. Sorry, Prashant and Sheetal. They start from their house and reaches at school. But Sheetal first went Sangeeta's house. It is 500 meters. And then she went from Sangeeta's house to school. It is 1200 meters. Then she traveled 1700 meter distance. But Prashant directly went to school from house to school. It is
1300 मीटर डिस्टन्स. मग आता शीतलचा विचार करू आपण. शीतलने किती डिस्टन्स ट्रॅव्हल केलं? 1700 मीटर. बट व्हॉट इज ऍक्च्युअल डिस्प्लेसमेंट ते आता आपल्याला समजून घ्यायचं आहे. व्हॉट इज शॉर्टेस्ट डिस्टन्स फ्रॉम हाऊस टू स्कूल? That is 1300 meter. Means shortest distance traveled by Sheetal. It is 1300 meter. That means displacement of Sheetal is 1300 meter. Though she traveled 1700 distance, but her displacement is 1300 meter. बघा मग आता याच्यावरून आपण अजून काही उदाहरणं बघूया. त्याच्यासाठी आपण एक एक्झाम्पल घेऊ अजून स्वरालीचं. सपोज दिस इज सर्क्युलर ग्राउंड अँड स्वराली वॉन्ट्स टू कंप्लीट वन राउंड अराउंड दॅट ग्राउंड. देन शी स्टार्ट ॲट पॉइंट ए अँड walks round the edge of circular field. This circular ground is of 100 meter radius and she complete one round and again come back at point A. Then what is distance travelled by Swarali? Here distance travelled by Swarali is equals to circumference of that circular ground. But what is displacement of Swarali? Displacement is distance between final point and initial point. Swarali's final point is A and initial point is also A. That means displacement of Swarali, it is 0. We again take example of car. Suppose this car is standing at point P and this car travels along the path from point P to point Q. See, like this. This car travels along this path and reach at point Q. And then again from point Q to point P. Again. बघा कार पॉइंट P वरून पॉइंट Q वर गेली आणि नंतर पुन्हा पॉइंट Q वरून P वर रिटर्न परत आली. म्हणजे distance traveled by that car, total path covered by that car is 360 plus again 360, that is 720 meter. Though distance covered is 720 meter, but what is difference between its final point and initial point? Car's final point is also P and its initial point is also P. That means distance between final and initial point is 0. Means here displacement is 0. बघा आपण दोन्ही उदाहरणं बघितले त्याच्यामध्ये डिस्प्लेसमेंट ही 0 होती पण डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड मात्र 0 नव्हतं. म्हणजे एक गोष्ट लक्षात ठेवा, इवन इफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 0, the actual distance traveled by it not be 0. म्हणजे डिस्प्लेसमेंट 0 असली तरी डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड हे 0 असेलच असं नाही. आता हे समजून घेण्यासाठी आपण डिस्टन्स आणि डिस्प्लेसमेंट याच्यातला पुन्हा फरक लक्षात घेऊ म्हणजे आपल्याला पूर्ण लक्षात येईल डिस्टन्स आणि डिस्प्लेसमेंट. डिस्टन्स मीन्स व्हॉट? ऍक्च्युअल पाथ फॉलोड बाय बॉडी बिटवीन 2 points. And what is displacement? Displacement is the shortest distance from initial point to final point. And distance have no direction, but displacement has direction. Distance magnitude is greater or equal to displacement. म्हणजे distance ची magnitude जी आहे ही डिस्प्लेसमेंट पेक्षा जास्त असू शकेल किंवा डिस्प्लेसमेंट इतकी असू शकेल. अँड डिस्प्लेसमेंट मॅग्निट्यूड इज लेस ऑर इक्वल टू डिस्टन्स. म्हणजे डिस्प्लेसमेंटची मॅग्निट्यूड ही डिस्टन्स पेक्षा कमी असू शकेल किंवा डिस्टन्स इतकी असू शकेल. मग आपण पाहिलं डिस्टन्स
have no direction. That's why distance is scalar quantity and displacement has a direction. That's why it is vector quantity. आपल्याला स्केलर आणि वेक्टर क्वांटिटी आपण शिकलेलो आहोत, पण पुन्हा एकदा लक्षात घ्या स्केलर आणि वेक्टर काय असतं. अ फिजिकल क्वांटिटी which has magnitude only, it is scalar quantity. For example, suppose time. Suppose now 10 AM. 10 AM म्हटल्यावर आपल्याला लगेच लक्षात येतं की सकाळचे 10 वाजलेले आहेत. त्याच्यासाठी आपल्याला डायरेक्शनची गरज नाही. सपोज आपण दुकानातून 5 kg साखर विकत आणली. त्याच्यावरून आपल्याला बरोबर मास 5 kg आहे हे कळतं. त्याच्यामध्ये द्रव्य संचय किती असेल हे आपल्याला त्याच्यावरून पूर्णपणे लक्षात येतं. त्याच्यासाठी सुद्धा आपल्याला डायरेक्शनची गरज नाही. म्हणून ती सुद्धा स्केलर क्वांटिटी आहे. मग अशी भौतिक राशी, अशी फिजिकल क्वांटिटी which no need of direction, जिला डायरेक्शनची गरज नाही, तिला आपण मराठीमध्ये अदिश राशी असं म्हणू शकतो. वेक्टर क्वांटिटी मीन्स अ फिजिकल क्वांटिटी which has magnitude and direction both. A physical quantity which have both magnitude and direction. It is vector quantity. And for example, displacement, velocity, force. बघा आता समजा तुमच्या वर्गातला एक टेबल आहे आणि तुमचे सर सांगून गेले की हे टेबल हलवून ठेवा. मग तुम्ही कुठे हलवून ठेवणार? पहिल्यांदा तुम्हाला एक प्रश्न पडेल की ते टेबल हलवायचं कुठे, कोणत्या दिशेला ते ठेवायचं. म्हणजे जोपर्यंत तुम्हाला दिशा सांगितली जात नाही तोपर्यंत तुम्ही फोर्स अप्लाय करू शकत नाही. म्हणजे फोर्स ही काय आहे? व्हेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशी जिला दिशेची आवश्यकता असते. मग आता डिस्टन्स आणि डिस्प्लेसमेंट नंतर आपण पुढचा टॉपिक बघणार आहोत, स्पीड अँड वेलोसिटी. स्पीड इक्वल्स टू total distance traveled upon time required. That means distance traveled per unit time is called speed. मग आता इथे युनिट टाइम हा 1 सेकंद असू शकेल, 1 मिनिट असू शकेल, 1 आवर असू शकेल किंवा काही वेळेस इट ऑल्सो 1 इयर. आता स्पीड प्रमाणे वेलोसिटी. वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. म्हणजे आपण वेलोसिटीची डेफिनेशन याच्यावरून करू शकतो. द डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड इन अ पर्टिक्युलर डायरेक्शन बाय अन ऑब्जेक्ट इन युनिट टाइम इज कॉल्ड द वेलोसिटी. वेलोसिटी परत एकदा लक्षात घ्या. द डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड इन अ पर्टिक्युलर डायरेक्शन बाय अन ऑब्जेक्ट इन युनिट टाइम. आणि एक फरक लक्षात घ्या, स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड अपॉन टाइम रिक्वायर्ड. म्हणजे स्पीड मध्ये काय आलेलं आहे? डिस्टन्स. आणि वेलोसिटीच्या वेळी काय आलेलं आहे? डिस्प्लेसमेंट. मग स्पीड आणि वेलोसिटी हे आपण डिफरन्स परत लक्षात घेऊ म्हणजे तुम्हाला अजून चांगलं कळेल स्पीड आणि वेलोसिटी. स्पीड इज द डिस्टन्स कव्हर्ड पर युनिट टाइम अँड वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट पर युनिट टाइम. Speed have no direction, but velocity has direction. Speed may be positive or zero. Velocity may be positive, negative or zero. And units of speed and velocity is same in MKS system or in SI system. It is meter per second and in CGS system it is centimeter per second. बघा काही वेळेस तुमचा हाही गोंधळ होतो, व्हॉट इज MKS अँड व्हॉट इज CGS. तर लक्षात घ्या, MKS मीन्स मीटर किलोग्राम सेकंड. दॅट मीन्स लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर, मास इज मेजर्ड इन किलोग्राम अँड टाइम इज मेजर्ड इन second. That is MKS system and it is also SI system. That means standard international. It is international system. जनरली संपूर्ण जगामध्ये ही सिस्टीम वापरली जाते. आता CGS सिस्टीम म्हणजे काय? तर सेंटीमीटर. दॅट मीन्स लेंथ इन सेंटीमीटर, मास इन ग्रॅम अँड टाइम इन सेकंड. इट इज नोन एज CGS सिस्टीम.
बघा, एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात ठेवायची उदाहरण सोडवताना. ज्या काही आपल्याला क्वांटिटीज दिलेल्या असतात, एकच दिलेलं ते बघायचं आणि ते पूर्णपणे एकतर एमकेएस सिस्टीम मध्ये पाहिजे किंवा पूर्णपणे सीजीएस सिस्टीम मध्ये पाहिजे. आणि जर तसं नसेल तर ते आपल्याला कन्व्हर्ट करून घ्यावं लागेल. समजा आपल्याला लेंथ मीटर मध्ये दिलेली आहे पण मास मात्र ग्रॅम मध्ये दिलेला आहे, तर ते आपल्याला पहिल्यांदा किलोग्रॅम मध्ये कन्व्हर्ट करून घ्यावं लागेल, तेव्हाच आपण उदाहरण सोडवू शकू. नाहीतर ते सोडवलेलं उदाहरण आपले चूक होईल त्याच्यामध्ये. म्हणून खूप महत्त्वाची गोष्ट आहे, एमकेएस आणि सीजीएस ह्या सिस्टीम समजून घ्यायला पाहिजे आपण आणि ते अप्लाय पण होणं गरजेचं आहे उदाहरण सोडवताना. आता बघा, पुन्हा आपण बघत होतो स्पीड अँड व्हेलॉसिटी. ते पुन्हा समजून घेण्यासाठी आपण एक उदाहरण घेऊया जे आपण सुरुवातीलाच बघितलं होतं. ते उदाहरण आता आपण सोडवून घेऊया. बघा, आता शीतल स्पीड अलॉंग पाथ ए. आपण बघितलं डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड बाय शीतल ॲट पाथ ए इट इज 500 मीटर अँड शी टेक्स टाइम फॉर दिस इट इज 5 minutes. देन 500 मीटर अपॉन 5 minutes, that is 100 मीटर पर मिनिट. मीन्स शीतल स्पीड अलॉंग पाथ ए. शीतलचा स्पीड पाथ ए वर म्हणजे तिच्या घरापासून तर संगीताच्या घरापर्यंत तिचा स्पीड होता 100 मीटर पर मिनिट. अँड देन शीतल स्पीड अलॉंग पाथ बी, दॅट मीन्स फ्रॉम संगीताज हाऊस टू स्कूल फॉर 1200 मीटर. तो आपण आता कॅल्क्युलेट करणार आहोत. तर तिने डिस्टन्स तेव्हा कव्हर केलेलं होतं 1200 मीटर आणि टाइम रिक्वायर्ड फॉर दिस इट इज 24 minutes. Then speed equals to distance upon time. Then that time on path B, her speed is 50 meter per minute. Then Sheetal's now average speed, that means total distance upon total time. Total distance means this 500 plus 1200, that means 1700 meter distance, total distance. And total time, that means 5 minutes plus 24 minutes, it is 29 minutes. Then 1700 upon 29, it is 58.6 meter per minute. Sheetal's average speed, it is 58.6 meter per minute. And now Sheetal's velocity, speed equals to distance upon time, but while calculating velocity it is displacement upon time. Then now for Sheetal's velocity we have to calculate now Sheetal's velocity, then equals to displacement upon time. Then Sheetal's displacement, that means shortest distance travelled by her from home to school, that means distance between school and her home, it is 1300 meter. It is a displacement. Then 1300 meter upon total time taken by her, it is 29 minutes. Then 1300 upon 29 equals to 44.83 meter per minute. See here, Sheetal's average speed is 58.6 meter per minute, but her velocity is 44.83 meter per minute. म्हणजे बघा, आता इथे तिचा स्पीड किती आहे 58.6 मीटर पर मिनिट. म्हणजे स्पीड हा जास्त आहे पण तरी सुद्धा तिची वेलोसिटी मात्र किती आहे 44.83 मीटर पर मिनिट. मग असं का झालं, तर ती लॉंग वेने गेली. तिने जरी डिस्टन्स कमी कव्हर केलेलं असलं तिची डिस्प्लेसमेंट ही कमी आहे पण ती डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड बाय हर इज मोर दॅन डिस्प्लेसमेंट. दॅट्स व्हाय हियर एव्हरेज स्पीड इज मोर बट वेलोसिटी इज लेस. आता आपण आज काय काय शिकलो टोटल हे लक्षात घेऊया. द युनिट ऑफ स्पीड अँड वेलोसिटी आर सेम इन SI सिस्टीम
The unit is meter. Its unit is meter per second, and in CGS system it is centimeter per second. Speed is related to distance while velocity is related to displacement. If motion is along straight line, the values of speed and velocity is same. Otherwise they can be different. Velocity is the displacement that occurs in unit time. तर बघा मित्रांनो, आज आपण पहिल्यांदा काय शिकलो? मोशनची डेफिनेशन आपण बघितली, आपण काही मोशनचे उदाहरणं बघितली आणि त्याच्यावरून आपल्याला कळलं की मोशन ही रिलेटिव्ह कन्सेप्ट आहे. आणि त्याच्यानंतर आपण बघितलं डिस्टन्स अँड डिस्प्लेसमेंट. आपल्याला कळलं की ऍक्च्युअल पाथ ट्रॅव्हल कितीही असली तरी सुद्धा डिस्प्लेसमेंट किती असते, तर डिफरन्स बिटवीन, दॅट मीन्स डिस्टन्स बिटवीन फायनल पॉइंट अँड इनिशियल पॉइंट. आपण त्याच्यातला डिफरन्स पाहिला, डिस्टन्स आणि डिस्प्लेसमेंट मधला. त्याच्यानंतर आपण स्पीड आणि वेलॉसिटी पाहिलं. आपण पाहिलं स्पीडची कन्सर्न काय आहे? डिस्टन्स. तर वेलॉसिटी ही रिलेटेड काय? वेलॉसिटी कशाशी रिलेटेड आहे? डिस्प्लेसमेंटशी. आणि म्हणून स्पीड ही स्केलर क्वांटिटी आहे, तर वेलॉसिटी ही वेक्टर क्वांटिटी आहे. आणि स्पीड तुमचा जरी जास्त असला तरी डिस्प्लेसमेंट ही तुमची कमी असू शकते आणि त्याच्यामुळेच तुमची वेलॉसिटी ही कमी असू शकते. मित्रांनो, आता याचा पुढचा भाग आपण पुढच्या लेक्चरमध्ये बघणार आहोत. थँक्यू. धन्यवाद.